آج میں دیش کے عام مسلمانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں اور پیارے قوم، بہت ہی ایمانداری سے بات کروں گا۔ خدا را میری پوری بات کو سننا، سمجھنا اور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ میں آپ سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی موجودہ سرکار نے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، سمجھ لینا وہ کوئی نہ کوئی ایک چال چلتے ہیں۔ موجودہ سرکار جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عورتوں کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اصل اور حقیقت میں یہ حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 2024 کا الیکشن جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ آپ بھارت کے سپوت ہو، آپ سمویدھان کے مضبوط حصہ ہیں، آپ ملک کے پیلر ہیں، مگر بدقسمتی سے بی جے پی سرکار آپ کو اپنے ہی ملک میں 2 نمبر کا شہری بنانا چاہتی ہے اور آپ سے آپ کے پرسنل حقوق چھین لینا چاہتے ہیں۔ مگر اب آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، آپ کو پرسنل کو بچانے کے لیے ہر ممکن طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی حقوق چاہتے ہیں تو آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ ان فاسسٹ طاقتوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرسنل لا میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ باطل قوت کے خلاف متحد ہو کر ملک، سمویدھان، پچھڑے ذاتی، شیڈول ٹرائبس، شیڈول ذات اور آئین ہند سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف بولنے اور ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تمام باتیں میں بتاؤں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا، بے باکی اور سچ مچ میں ایمانداری سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے کچھ سوال ہے، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا اور سوچنا، غور کرنا۔ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر ان سوالات کا جواب مل جائے تو سمجھ لینا مودی اپنے باتوں میں سچا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر ہندوستانی کو 15 لاکھ روپے دیں گے، کیا وہ 15 لاکھ روپے ملے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 15 کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے، کیا انہوں نے نوکری دیا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ جب پلوامہ پہ اٹیک ہوا، ہمارے نوجوان جو ملک کے سرحد پہ نگہبانی کرتے ہیں، وہ زندگی کے کشمکش میں تھے، نہ جانے کئی ماؤں کے بچے ان سے جدا ہو گئے، کئی عورتوں کے شوہر ان سے بچھڑ گئے۔ اس وقت یہی مودی سرکار مدھیہ پردیش میں نیشنل پارک میں فوٹو کھنچوانے میں اور شوٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ پھر میں سوال کرتا ہوں، جب منی پور جل رہا تھا، گھر گھر سے لاشیں نکل رہی تھی، اس وقت یہ مودی سرکار پکنک منانے کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی ان معصوم ہندوؤں کا خیال نہیں آیا اور وہاں پہ جا کے رنگ ریلیاں مناتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کا ہی موب لنچنگ کیوں؟ صرف مسلمانوں کے ساتھ سوتیلانہ سلوک کیوں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سے بابری مسجد چھین لی گئی، ہمارا سوال یہ ہے کہ 370 آرٹیکل کو نافذ کر دیا گیا، ہمارا سوال یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ لا کر نہ جانے ہندوستان کے
कई करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किए। जो सरकार औरतों के हुकूक की बात करती है, जो सरकार औरतों की इज्जत बचाने की बात करती है, ये वही सरकार है। जब जंतर मंतर में हमारे पहलवान, औरतें, ख़वातीन मुसलसल धरना दे रही थी और अपनी डिमांड मनवाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त मोदी क्या, मोदी के सरकार, मोदी के काबीना का कोई भी एक शख्स उन औरतों का खबरगिरी करने नहीं आया, बल्कि अपने पुलिस के ज़रिया उन मासूम पहलवानों पे जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ डाले। फिर मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि ये मोदी जो मुसलमान औरतों के अलंबरदार बनते हैं, जो मुसलमान औरतों के तई मोहब्बत दिखाते हैं, उस वक्त इस मोदी की हुकूमत कहाँ गई थी जब शाहीन बाग में मुसलसल 100 दिन तक हमारी माएँ, हमारी बहनें ठंड और सर्दी की रात में अपने मासूम प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर अपने गोद में NRC CAA के खिलाफ धरना पे बैठी हुई थी। उस वक्त कहाँ गई थी आपकी औरतों से मोहब्बत? मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ दिखावा की है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मज़हब के नाम पर एक्चुअल मुसलमानों के जो उसूल हैं, जो कवानीन हैं, यानी मुस्लिम पर्सनला है, उनसे ये खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनसे ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं। मगर मोदी सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आईन मोहम्मदी पे अगर कोई आँख दिखाकर देखेगा तो हम उसकी आँख निकाल देंगे। हम अपने जिस्म का, खून का आखिरी कतरा तक निछावर कर देंगे, लेकिन शरीयत मोहम्मदी से किसी को खेलने नहीं देंगे। मोदी याद रखो, तुम जिस आग में हाथ दे रहे हो, तुम जिस खिलौने से खेलना चाहते हो, ये खिलौना, ये शरीयत सिर्फ तुम्हारे हाथ को नहीं जला कर खाक करेगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी तबाही, फसाद बर्पा होगा कि मैं तसव्वुर से कांप जाता हूँ। लिहाजा मैं बीजेपी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आपको बदलना है तो आर्टिकल 47 को में तरमीम लाए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि नशीली चीज़ें जो ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, कितने माँओं की कोख को उजाड़ रहे हैं, नशीली चीज़ों को आप बंद करें। नशीली जो चीज़ है, पदार्थ हैं, उनको बंद करें, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें। आप आर्टिकल 37 को देखें, आप आर्टिकल 46 को देखें। अगर लाना है तो ये तमाम चीज़ें लाएं। आप क्यों, ना सिर्फ इससे मुसलमानों के हुकूक छीने जाएंगे, बल्कि आदिवासी जो छोटे ज़ात हैं उनके भी हुकूक छीने जाएंगे। लिहाजा मैं फिर एक बार इंतबाह करता हूँ कि मोदी जी बाद आ जाओ, वरना इससे आपका वजूद नेस्त नाबूद हो जाएगा और आप एक ऐसे सिचुएशन की तरफ मुल्क को ढकेल रहे हो, मुल्क को ले जा रहे हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फसाद ही फसाद नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बका को कायम रखा, हिंदुस्तान को कायम रखना, तो जो गंगा जमनी तहज़ीब है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम के कल्चर है, उस कल्चर को ऐसे ही रखने दे, उससे छेड़छाड़ न करें, बल्कि आर्टिकल 47 पे काम करें, नशीली चीज़ों पे काम करें। नशा से हमारे नौजवान तबका तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मोदी जी, फिर आप नशा पे ध्यान दें, दूसरे चीज़ों पे ध्यान दें, मुल्क को बंटवारे से बचाए, मुल्क को तकसीम होने से बचाए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।